إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه تسليمًا كثيرًا فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ғаламнарны юктан бар кылып, bizlarni xoliq etgan, tarbiyalagan Allohga barcha hamd sanalarimiz, ulug'lov maqtovlarimiz bo'lsin. Shahadat kitiraman, Muhammad ibn Abdullah Allohning haq elchisi, to'g'ri bo'lgan payg'ambari ham aning sharif bo'lgan qulidir. Alloh anga, aning oilasine ham aning sahabalarına salavat şeriflerini nasip etseydi. Allah Rabbimiz izgi kitabında ayta: ey iman ketirgan bandalar, Allah'tan hakiki korku bilen korkıgız, takvalı buluguz, ham bari tek Müslüman bulup kına o'ligiz dedi. İkinci bir ayetinde ayta: ey kişiler, sizlerini yaratkan, halik etken Rabbinizden korkıgız. O sizni bir kişiden yarattı. Andan iptaşı xotinin barlıqqa getirdi. Hem alar ikisinden küp irlerini hem xotinlarni dunyoga şeşti. Belki bir-biringizden Allah hakkı için soruyorsunuz. Hem şul Allah'ның aşuundan, şula yok tuğanlık jepleri özülüden saklanığız. Dürüstlükte Allah sizni gözetip duruşudur. Amma ba'd, muhterem cemaat, Allah Rabbimiz izgi kitabında ayta: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ayt benim kullarıma in kurkem sözlerine söylesinler diye. Allah Rabbimiz bu ayette Peygamberimizge emir ite: benim kullarıma ayt, in kurkem sözlerine söylesin. İkinci bir ayette aytela: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ayetning ma'nasi: ham biz Banu İsrail kavmine va'da qildik. Siz Allah'tan başka bir kimge de gıybedet kılmazsız. Eti enileringizge izgilik kılırsız. Hem şula yok tuğanlarga, yetimlerge, hem miskinlerge, hem kişilerge baratik yaxşı sözlergine aytırsiz deyip ayta. Namazlarını okursız, zekatını çıkarırsız. Lakin soğundan sizning bik ezigizgine kalganları ise kiri buruldığız deyip ayta Allah Rabbimiz. Hem көргәнегезчә, muhterem cemaat, Allah Teala күркәм sözlerini söyləu, күркәм rəviştə bulu, ул Müslümanlarga gına түгел, bütün kişilerge de, bütün kişilikке de emir itken sözler. Çünkü kişi in əzi itib, күркәм сүз белән эндәшә ала. Без аңа күркәм сүз белән
әйтә алабыз. Һәм Аллаһ Тәгалә исә бу аятларда, әле генә әйтеп үтелгән аятларда күркәм сүз дигәч, ягъни минем кулларым дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Минем кулларыма әйт, күркәм сүзләр әйтсеннәр ди. Икенче аятында миңа гыйбадат кылыгыз, әти-әнигезгә, туганнарыгызга, ятимнәргә, мискиннәргә изге булыгыз һәм кешеләргә күркәм сүзләр сөйләгез дип әйтә. Һәм җәмәгать бу әлбәттә күркәм сүзләр сөйләүнең нинди дәрәҗәле һәм фазилатлы булганнарын күрсәтеп тора. Гади генә эш түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ Тәгалә күркәм рәвештә сүзләрне түгел, бөтен эшләрне дә иң яхшы халәттә башкарырга кушты. Ягъни яхшы сүзләр генә сөйләмибез, инде хәтта бөтен эшләгән эшләребез дә иң яхшы һәм иң күркәм рәвештә башкарылырга тиеш. Сахих Муслим риваятында килә, Аллаһ илчесе пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Дөрестлектә Аллаһ һәр нәрсәне дә иң күркәм рәвештә башкарырга кушты. Нәрсәне дә булса, үтерүегез дә яхшы рәвештә булсын. Хайванны да курбан итеп шалуыгыз иң күркәм рәвештә булсын. Пычагыгызны үткенләгез һәм курбанлык хайванны газапламагыз" дип әйтә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм аның бу сүзләреннән, мөхтәрәм җәмәгать, без нәрсәне аңлыйбыз? Ягъни нинди генә эшкә тотыныйк, нәрсә генә башкармыйк, ул эшне иң гүзәл рәвештә, иң тулы рәвештә, иң камил рәвештә башкарырга тиешбез. Хәтта кайсы бер кешеләр моны дурфалык дип кабул итәргә мөмкиннәр, катылык, хәтта курбанны шалганда да аны газапламыйча, тиз иттереп эшеңне үтәргә тиешсең. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, һәрберебез өчен Аллаһ илчесенең тормышы дәвамында безгә бик күркәм үрнәкләр булды. Ул пәйгамбәребез Мухаммад гомере буена игелекле булды, күркәм холыкка ия булды һәм кешеләргә бик күп изгелекләр эшләде, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм һәр вакытта кешеләргә ярдәмгә килергә ашыкты, аларга хезмәт итте, кайгыларын уртаклашты һәм авыр булган хәлләрен җиңеләйтергә ашыкты. Һәм әлбәттә безнең һәрберебез өчен, мөселманнар өчен ярдәмгә иң лаеклы булган, хезмәт итергә иң беренче чиратта торган кешеләр ул безнең гаиләбез, туганнарыбыз, әти-әниләребез. Пәйгамбәребезнең хатыны Гайша Аллаһ илчесенең мондый сүзләрен китерә. Аллаһ илчесе әйтте: "Сезнең арагызда иң яхшылары үз гаиләләренә яхшы булганнары. Сезнең арагызда мин үз гаиләмә иң яхшы булган кешемен", дип әйтә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә бу гаиләгә яхшы булу ул бер индикатор кебек булырга тиеш. Кеше үз гаиләсе белән нинди мөнәсәбәттә, нинди элемтәдә, ул кешенең кем икәнлегенә бер күрсәткеч булып тора, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук Әл-Асвад исемле бер галим Гайша анабыздан мондый сорау сорый. Һәм әйтә: "Өендә булганда Аллаһ илчесе нәрсә эшли иде?" дип әйтә. Нинди эшләр башкара иде дигәч, Гайша анабыз Аллаһ Тәгалә аннан һәм аның атасыннан риза булсын мондый сүзләр әйтте. Гаиләсенә өй кирәк-яракларында ярдәм итә иде дип әйтә. Өй кирәк-яраклары, өй мәшәкатьләре, шунда ярдәм итә иде ди. Ләкин әгәр дә намаз вакыты җитсә, намазга, мәчеткә чыгып китә иде дип әйтә Гайша анабыз. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребез дәүләт башлыгы, әмир, хаким, Аллаһ илчесе булуына карамастан, хәтта гаиләсендә, йортында инде ширканып тормады. Бөтен эшләрен эшләде. Кирәк-яракларын башкарды, гаиләләренә ярдәм итте. Һәм әлбәттә бу безгә зур үрнәк булып тора, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә бөтен өммәтне дә кайгыртучы пәйгамбәребез Мухаммад үз чиратында гаиләсе турында да онытмады. Без үзебез пәйгамбәребез Мухаммадка охшыйбызмы? Әлхәмдүлилләһ, әлбәттә бу сорауны мин сезгә генә түгел, хәтта үземнән дә сорыйм. Без бөтенебез дә пәйгамбәребезгә охшыйбызмы бу үрнәгендә? Һәм гаиләләребезгә ярдәм итәргә ашыгабызмы? Әллә инде диванга ятып бут күтәреп, түшәмгә төкереп ятабызмы, мөхтәрәм җәмәгать? Һәм шуңа күрә
Аллаһ илчесе безгә бу эшендә иң зур үрнәк күрсәтте. Шулай ук Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям гаиләсенә генә түгел, хәтта күршеләренә дә игелек күрсәтте. Хәтта күршеләре дә аның игелегеннән зур файда күрделәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күршеләр турында бик күп хадисләре бар. Һәм ул хадисләрен укып китәсем килә, җәмәгать. Кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсә, үз күршесенә зыян салмасын дип әйтә Пәйгамбәрбез. Зыян итмәсен ди. Шулай ук кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсә, үз күршесенә юмартлык күрсәтсен дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм инде әгәр дә Аллаһ илчесе бүгенге көндәге күршеләр арасындагы булган дурфалыкны, тупаслыкны күргән булса, нәрсә дип әйтер иде микән? Һәм идән себергәндә кайсы берләре тузанны күршеләр ишегенә таба себерә. Күршеләр ягына таба итә. Пычраклары аңа ташлый. Һәм кайсы берләре алай эшләмәсәләр дә, ләкин телләре белән күршеләренә зыян итәләр. Сүгәләр күршеләрен, ызгышалар, талашалар, этләшәләр. Күршеләре булмаганда гайбәтен тутырып саталар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ сакласын, ләкин кызганыч, бүгенге көндә күршеләр бер-берсенә бүреләр кебек була башладылар, җәмәгать. Бит Аллаһ илчесе һәммәбезгә дә сабырлы булырга чакыра. Күршеләргә юмартлык күрсәтергә чакыра. Һәм алай гына түгел, мөхтәрәм җәмәгать, бер мисал китереп үтәм. Күпләрегез белә торган хадис. Бик еш ишетәбез, вәгазьләрдә әйтәләр, дәресләрдә сөйлиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Берегезнең дә иманы тулы булмас, үзенә теләгәнне кардәшенә теләмәсә", дип әйтә Пәйгамбәрбез. Үзенә теләгәнне кардәшенә теләмәсә. Мәшһүр булган данлыклы хадис, мәгънәсен аңлыйбыз. Ләкин бик әз генә кеше әле бу хадисның икенче риваяты да булганлыгын белмиләр. Икенче риваятында, һәм инде ул Сахих Муслим җыентыгында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһ кулының иманы камил булмас, әгәр дә күршесенә үзенә теләгәнне теләмәсә", дип әйтә. Аллаһ кулының иманы камил булмас, ягъни җәннәткә турыдан туры керә алмас бәлки. Бәлки Аллаһ Тәгаләнең газабына юлыгыр. Әгәр дә үзенә теләгәнне күршесенә теләмәсә. Күршесенә начарлык теләсә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә бу бәлки күбебез ишетмәгәннәрдер, ләкин Аллаһ илчесе монда махсус күршене атый. Махсус күршене атап үтә. Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесе һәммәбезгә дә, күршеләребезгә дә айрыуча изгелек теләргә һәм аларга үзебезгә теләгәнне дә теләргә чакыра. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Әбу Зәр әл-Гифари исемле сахаба белән сөйләшкәндә, күршеләреңә изгелек кыл дигәч: "Эй Әбу Зәр, әгәр дә савытка салып аш пешерсәң, аның шулпасын күбрәк кыл", дип әйтә. Шулпасын арттыр ди. Һәм күршеңә бүлеп бир, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Хәтта гади булган ашыңны да күләмен арттырып, күбрәк су кушып, күршең белән дә бүлеш, дип әйтә Пәйгамбәрбез. Инде кем, Аллаһ сакласын, ләкин күршесе белән начар яшәсә, ызгыш талашта, күршесенә зыян итсә, менә бу хадисны ишетеп гыйбрәтләнсен җәмәгать. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһ белән ант итәмен, иманы булмас. Аллаһ белән ант итәмен, иманы булмас. Кем күршесен үзенең әшәклегеннән имин итми", дип әйтә. Ягъни үзендәге булган әшәклеген күршесенә дә чыгара, дип әйтә. Күршесе аның әшәклегеннән имин түгел, бу кешенең иманы тулы булмас, дип әйтә Пәйгамбәрбез. Бу кешенең иманы камил булмас. Һәм галимнәр шушы иман камил булмау дигән сүзне аңлатканда, чөнки еш хадисләрдә очрый. Нәрсә дигән сүз ул? Ягъни иманы бар, мөселман булып санала. Ләкин аның иман дәрәҗәсе аның бәлки гынахлары өчен җәһәннәмгә китерергә мөмкиндер вакытлыча. Бәлки кыямәттә Аллаһ Тәгалә газабына дучар булырга мөмкин. Шушы зәгыйф кечкенә иманы өчен. Ләкин әгәр дә иманын камил кылса, әгәр дә шушы хадисләрне үтәсә, иншааллаһ, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән
турыдан туры җәннәтле булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз бу бәла казалардан безне сакласа иде. Һәм шуңа күрә мөселман кеше үзенең якыннарын, гаиләсен, туганнарын, ата-анасын һәм күршеләренең калепләрен үзенең изгелеге белән кәсеп итәргә тиеш. Ягъни аларга ярдәмдә булырга тиеш, аларга хезмәт күрсәтергә тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә шул вакытта һәммәбез дә игелекле булырбыз. Шулай ук Аллаһ илчесе һәм Аллаһ Раббыбыз, Аллаһ Тәгалә безгә игелекле булырга, изге булырга башка ысулларны да өйрәтте. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Аллазина юнфикуна фис-сарра'i вад-дарра' вал-казимина ал-гайза вал-'афина 'анин-нас, валлаһу юхиббул мухсинин" дип әйтә. Тәкъвалылар кемнәр алар? Кемнәр тәкъвалы дигәч, алар җиңеллектә дә, авырлыкта да ярдәм, мохтаҗларга садака чыгаручылар дип әйтә Пәйгамбер Аллаһ Тәгалә. Ачуларын басып, кешеләрне гафу итүчеләр дип әйтә. Ә бит Аллаһ изгелек кылучыларны ярата дип әйтә Аллаһ Тәгалә Гыймран сүрәсендә 134-нче аятында. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ачуыңны басып гафу итү, кешеләргә ярдәм итү күрсәтү җиңел булганда да бөтен әйбер мул, кисәдә бар, һәм авыр вакытта да ул ярдәмне калдырмыйча, онытмыйча башкаручылар тәкъвалылар диде Аллаһ Раббыбыз. Хәтта Пәйгамбәребез дә менә бу эшне ачуы килгәндә ачуны басып, яхшы күркәм мөгамәлә күрсәтүдә безгә бер үрнәк күрсәтте. Сахих Бухари җыентыгында килә, Пәйгамбәребез Мәккәдә булганда, Кәгъбә тирәли, бу инде тормышының ахырында була инде ул әлбәттә, Кәгъбә тирәли таваф кылганда бер бәдәви, ягъни шулда яшәүче бер гарәп килде дә Пәйгамбәребезнең якасыннан тутып, әйбәтләп кысып алды. Хәтта шул хәтле кысты ки, аның муенында эз калды. Һәм эз калганнан соң ул кычкыра башлады: "Эй Мөхәммәд, Аллаһның байлыгын бир миңа" дип әйтә. "Мин синең байлыгыңны сорамыйм" ди. "Атаңның байлыгын сорамыйм, Аллаһның байлыгын бир миңа" дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсә бирде? Бир миңа шуны дип әйтә. Һәм шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу халәтне күргәч, ачуланмады, кычкырмады. Ә бит Пәйгамбәребез көч иясе иде. Аның гаскәре бөтен мөселманнар аны тыңлыйлар. Бер әмер генә итү кала, шул гына җитә кала иде. Ләкин Аллаһ илчесе сабыр итеп елмайды һәм нәрсә диде? "Бирегез аңа" дип әйтте. Бирегез нәрсә сорый дигәч, сахабалар аңа ике тау арасындагы булган зур сарык көтүен бирәләр. Һәм шул сарык көтүен куып өенә кайтып китә, авылына. Һәм өенә кайтканнан соң булай дип әйтә: "Эй кешеләр, ислам динен кабул итегез. Мөхәммәд фәкыйрьлектән курыкмаган кешебек, Мөхәммәд фәкыйрьлектән курыкмаган кеше кебек байлыкларны өләшә" дип әйтте шушы кеше, һәм аның сүзенә ияреп бөтен авыллары ислам диненә күчә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без бәлки бу хадисләрне ишеткәнебез бардыр. Ләкин без үзебез әгәр дә шундый дурфалыкка, шундый тупаслыкка, шундый кырыслыкка, кыргыйлыкка очрасак, без үзебез нәрсә эшләр идек микән, җәмәгать? Без ничек иттереп үзебезне саклап калыр идек микән, мөхтәрәм җәмәгать? Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесе шушындый авыр вакытларда да үзен саклап кала. Һәм сабыр итә, һәм кешеләргә яхшылык белән җавап бирә. Һәм Аллаһ илчесе шулай ук сату алу эшләгәндә, бизнес эшләрендә дә үзара күркәм холыкка ия булырга чакыра. Үзара игелекле булырга, изгелек күрсәтергә чакыра. Һәм безне шуңа өйрәтә. Сахих Бухари җыентыгында килә, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Җиңел генә саткан кешегә, җиңел генә сатып алган кешегә, җиңел генә үз хакын таләп иткән кешегә Аллаһы Тәгалә мәрхәмәтле булсын" ди. Үз рәхмәтен насыйп итсен дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм галимнәр җиңел генә сатсын дигәч, аның мәгънәсе нәрсәдә? Ягъни ызгышып, сатулашып, тавыш күтәреп, кәйфләрне бузып сатмасын ди. Яхшы
мөгамәләдә җиңел генә сатып җибәрсен ди. Сатып алучы үлә бетә, җиргә ята, тырмаша сатулашып, бир инде миңа шушы бәягә дип кычкырышып түгел, җиңел генә сатып алсын дип әйтә. Ягъни сатучыларга гына әйтмәй, ике якка да әйтә. Сатучысы да, сатып алучысы да. Һәм шулай ук хәтта үз хакын таләп итүчеләр. Ягъни килеп, бурычны кашан кайтарасың? Кашан моны эшлисең? Кашан булай эшлисең? Кашан бу? Теге, монысы. Ягъни үз хакын таләп иткәндә дә җиңел генә таләп итсен дип әйтә. Ягъни зурга җибәрмәсен, скандаллар ясамасын, ызгыш талаш һәм башкаларны ясамасын дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безне өнди. Һәм әгәр дә кеше шул вакытта үз-үзен кулда тотып, Пәйгамбәрбез сүзләренә ияреп җиңел генә башкара икән бу эшләрне, Аллаһ илчесе аның өчен дуга кылды җәмәгать. Рәхмәтле булсын ди. Кайсы безнең Аллаһ рәхмәтенә мохтаҗ түгелбез? Кем арабызда Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өмет итми, һәм аңа Аллаһ рәхмәте кирәк түгел? Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребезгә бер сахаба бар иде. Аның исеме Анас ибн Малик. Ул Пәйгамбәребезгә 10 ел дәвамында хезмәт күрсәтте. Бүтән кирәк-ярак эшләрен башкарды, ярдәм итте һәр вакытта кул астында булды. Һәм шунда Анас ибн Малик әйтә, Аллаһ белән ант итәмен ди. Аллаһ илчесенә 10 ел буена хезмәт кылдым, бер тапкырда ник булай эшләдең, ник булай эшләмәдең дип әйтмәде, тиргәмәде дип әйтә шушы сахаба. Һәм уйлап карагыз җәмәгать, 10 ел буена Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нинди мөгамәлә кылган. Бит бу хезмәтче кичкенә бала иде. Бу зурлар да түгел. Ярар зур кеше җаваплылыкны аңлый, ярар зур кеше хаталанырга бәлки хаталамый торгандыр. Бит бала кеше онытырга да мөмкин, уйнап китергә дә мөмкин. Ләкин кичкенә бала булуына карамастан, Пәйгамбәрбез аңа да бик күркәм мөгамәлә кылды. Һәм Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә шундый холыкка ия булырга насип итсен. Шулай ук Аллаһ илчесе кешеләргә бик ягымлы булды. Аларга елмаеп карады, аларны сөенеп каршы алды, аларга бәрәкәт теләп дуга кыла иде мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә әле генә искә алынган Анас ибн Малик исемле сахабәгә Пәйгамбәрбез үзе исән булганда дуга кыла һәм әйтә: "Эй Аллаһ, эй Раббым, Анаскә, ягъни Анаскә байлык һәм балалар насип ит" дип әйтә. Һәм шул байлык балаларында бәрәкәт бир дип әйтә Пәйгамбәрбез, шулай итеп дуга кыла. Бәрәкәтле булсыннар ди. Һәм тарих галимнәре әйтүенчә, Аллаһ Тәгалә бу дуганы кабул итте. Һәм Анас ибн Маликның тормыш дәвамында 100дән артык баласы булды ди. Үзе 120 елга кадәр яшәде ди. Аның байлыгы, пальмалары бар иде, финик бирә торган агачлар, алар елына 2 тапкыр уңыш бирә иделәр дип әйтәләр. 2 тапкыр уңыш бирә иделәр. Калган бүтән кешеләрнең елына 1 тапкыр бирә август аенда, инде Анас ибн Маликның агачлары 2 тапкыр уңыш бирә иделәр дип әйтелә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбезнең бу бәрәкәтле дугасын кабул итте. Һәм без дә кешеләр өчен дуга кылырга, бәрәкәт сорарга, Аллаһ Тәгаләдән ярдәмен сорарга, үзебезгә дә һәм кешеләргә дә дуга кылуыбыз бик күркәм гадәт булыр мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук кешеләргә файда китерү, сөенче кертү, күңелләрен күтәрү ул инде изге эшләрнең берсе. Аллаһ илчесе әйтә: "Мөмин ди, ул кешене ярата һәм аны да кешеләр ярата" дип әйтә. Ул ярата һәм яратыла. Инде кемне кеше яратмый, кеше сөйми һәм үзе дә сөелми торган мөминдә бер яхшылык та юктыр дип әйтә. Һәм кешеләрнең иң яхшылары башкаларга файдалы булганнары дип әйтә Пәйгамбәрбез. Уйлап карагыз, мөмин кеше иң хәерлесе нинди? Ул кешене дә ярата, кешегә дә үзе ачык, елмаеп каршы ала һәм аны да яраталар. Һәм аны да шит күрмиләр. Инде әгәр дә иманлы кеше, мөмин кешене сөймәс булды икән, һәм аны да яратмыйлар, аның белән дә эш итәргә яратмыйлар, ерак тораларыннан, ул мөминдә бер яхшылык та юктыр дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шулай ук соңгы җөмләсе кешеләр арасында иң яхшылары аларга файдалы булганнары. Ягъни
ул һәр вакытта сиңа ярдәмгә килергә әзер. Үзенең иң кечкә булган эшләре белән дә ул файда тиде. Хәтта елмая, хәтта ул сиңа яхшы сүзләр әйтеп бәлки кайфыңны да күтәрә. Һәм шуңа күрә булдыра алганча кадәр файда китергәннәре кешеләрнең иң яхшылары дип әйтә. Һәм кешеләргә сөенче китерү, аларны сөендерү күргәнебезчә иман билгесе булып тора. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларны мөмин дип атый. Аллаһ илчесе аларны мөмин дип атады. Һәм шуңа күрә кешеләргә ярдәм итәргә ашыгу Аллаһ Раббыбызның ризалыгына китерә. Һәм инде әлбәттә монда инде без нинди дә булса теге бер бүләк өмет иткән кешеләргә, һәм инде нинди дә булса шәхси мәнфәгатьләрен кайгыртучы сөенче җиткерүчеләрне монда исәпкә алмыйбыз. Теге русча әйткәндә, из корыстных целей, әгәр дә ул сөендерә икән безне, була бит, әйтәләр бит, теге сөенче алам дип әйтәләр. Керә дә, хәбәр итә дә, нәрсәдер көтеп тора. Миңа бирегез инде хәзер, мин бит сезне сөендердем, мин бит хәбәрне җиткердем дип, шушындый кешеләр әлбәттә монда кирмиләр, чөнки бу кешеләр шушы сөенчеләре өчен, яхшы изге хәбәрләре өчен Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итмиләр, дөнья мәнфәгатьләрен, дөнья әйберләрен өмет итәләр, һәм шуңа күрә әлбәттә алар монда кирми. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, сөенче генә кертү түгел, хәтта аңа елмаю, якты йөз күрсәтү кешеләргә игелек кылуның бер төре булып санала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, изгелекләрнең берсен дә вак итеп, кечкенә итеп карамагыз дип әйтә. Хәтта шиләгеңнән су эчешүгә салып бирүең яки кардәшеңә якты йөз белән карап сөйләшүең дә шул була җитә кала ди изгелек булырга. Менә синең елмаерга кешегә, аны каршы алганда елмаюың, аңа ягымлы итеп каравың бер нинди авырлыкта тормый. Бу изгелек, бу әҗр савап, бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, бу Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы. Без аны вак дип санарга мөмкинбез. Хәтта су эчә торган кеше кая салып бир әле дип, аңа ярдәм итеп су салып бирүең дә ул да Аллаһ Тәгалә каршында изгелек була, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм икенче хадистә Аллаһ илчесе әйтә, кардәшеңне якты, елмайган рәвештә каршы алсаң да эшлә дип әйтә. Ягъни елмай кардәшләреңә, ягымлы йөз белән кара, якты йөз белән сиңа карап аларның күңелләре күтәрелеп килсен. Кәефләре күтәрелсен, һәм менә бу җәмәгать без һәммәбез дә башкара ала торган изгелекләрнең бер төре. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә кешеләргә якты йөзле, ягымлы булырга насыйп итсен, һәм кешеләргә файда китерергә насыйп итсен, холыкларыбызны күркәм кылсын, һәм әгәр кимчелекләребез булса, безне шул кимчелекләрдән үзенең ярдәме белән Раббым арындырсын. Амин. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هو الغفور الرحيم. هو الغفور الرحيم. هو الغفور